اي جودي طبعا. السلام عليكم. والله انا فرحت. اجواء الديربي كانت جميله. قبل المباراه كنا نتكلموا ان المباراه سترتفع وتعطي نكهه للجماهير العديده اللي جات. بدايه او شوط اول مليح للفريقين وين كان جيد. حاولنا نحقق اكثر كره. نعرف ان الخصم اكثر يسير اكثر في وسط الميدان وفي لاعبي اجنحه ويتكلوا بزاف عن الكرات العاليه مع المهاجم. فاظن ان احنا عرفنا هذه الامور هذو حاولنا تسهيل امورنا. اسمح لي اخويا، انت صحفي انت؟ غادي تخرج اللاحم خرج ولا غادي يجيب لك الاخر خرج. الله يبارك انت اللي كدير لنا الصراحه هنا كامل في هذا التاريخ. يلا خرج. تفضل السيد جود معذره. كما قلت لكم الشوط الثاني حاولنا تصليح امورنا. خروج اضطراري لتيام اثر نوعا ما على الهجوم في وسط هجومنا. كما شفتوا يعني في كل مره كنا اوبليجي باش يعني نمشيو على الاطراف باش نلقاو حلول. فعموما اقول مره اخرى ان الشوط الثاني كان تسجيل واحد اخر خاصة من جهة أخرى. أظن هل يعني مرة أخرى يعني أنا كمدرب تسألوني على الجانب التقني جاوبكم، ولكن من حقي أني أتكلم مرة أخرى على الأداء. ما نقولش أنا حكم الجميع، قلت أداء في المباراة نقطة استفهام. لأنه يعني إذا كان شفنا في الشوط دخوله في الشوط الثاني غير كم أمور. حنا في الشوط الأول طالبنا إذا كان يعني بحقنا أنه كما كان مثل مخالفات الخصم هدايا. ففي الشوط الثاني يعطي بطاقتين للهاني والمقدم. عرفنا أنه خلاص راح يمد لهم حتى ضربة جزاء. فالأداء اللي صراحة لو ما دخلش في حسابات اللي دارها بالك في راسه والله أعلم واش، أظن أنه المباراة تكون أحسن في الشوط الثاني. راكم شفتوا حتى ب10 لاعبين كنا قادرين نعدلوا، ولو ان فتحنا مجال للخصم باش يلعب بالمرتدات ب10 لاعبين، الا ان احنا تسرع بعض اللاعبين تاعنا. اقول ان ضربه خطا اللي صفرها اللي جابت الهدف صراحه ما فيش ضربه خطا، كانت خياليه لي انا. لان فيه اللعب، روح اللعب. حتى اللي بكايوكو يلعب الكره ويجيه يجي اللاعب عبد المولى يجي ينطح فيه يعطي له بطاقه صفراء. فما خلاش روح الكره وروح الديربي يتغلب على المباراه. فاظن مره اخرى انا اتاسف لانه درنا مع فريق الكبير رجاء واحترمته. يعني خسرنا 1-0 ونحلنا حقنا، والناس وجدة صحفيين اللي يقدر يشهد يشهد. اما اليوم نقولها ما تكلمش في مباراة لان رايحين نقولوا اي جودي يتكلم كي خصو يتكلم على الحكام. فاظن ان اقولها ونعاودها اللي حب يناقشني بالحسابات ونعطيهم له. اما باش نحاول حقنا اذا كان هذيك صفر عليها ضربه حره للخصم وتسجل عليه، ما بحنا الذهبي يستاهل ضربه جزاء اذا كان يعني بالقياس. اما باش يلعب كما حب فاظن انا احترمه الحكم، ولكن اداؤه باش كصحفيين باش نتكلموا ونقولوا ان جودي ان اداء الحكم نتكلم على اداء هذه المباراه هذه كيف كان اداؤه دون الوسط.
نعم، شكرا للإطار الجزائري السي جودي عن هذه التوضيحات فيما يخص المباراة. سنفتح لائحة ديال التساؤلات فيما يخص اللاعب، فيما يخص المدرب السي جودي الإيطالي. سنفتح اللائحة. نعم، عن إذاعة مدينة اف ام. من الآخر سي عكاوي عن جريدة الأحداث. نعم، سي رشيد الترمذي عن جريدة المنتخب. سي وعلي عن جريدة لوماروك، عن جريدة الإلكترونية لوماروك أورينتال. سي علالي عن جريدة غادي ندخل اللائحة. نعم، رقم 9 راديو بلوس. نعم، نرحب سويلي بيان قبل إعطاء الانطلاقة لابد من استماع Monsieur Jean Bertrand Marchand, vous pouvez nous donner une déclaration de la plateforme préliminaire de ce derby. Bah, tout d'abord, je pense qu'il faut féliciter les acteurs, parce que c'est toujours des derbys, des matchs particuliers. Il y a une grande pression de chaque côté, mais c'est resté très, très correct. De chaque côté, il y a eu des équipes qui ont cherché à jouer avant tout, que ce soit Oujda ou nous. Et donc ça donnait quand même du spectacle avec pas mal d'émotions. Les émotions, c'est d'être mené à 0 et d'avoir le mental pour revenir à 2-1. Et ensuite d'avoir une fin de match un peu échevelée parce qu'on n'a pas pu tuer le match sur les occasions qu'on s'est créées. On a toujours cru en sa chance. Donc c'était un beau derby pour moi. Bien sûr, je l'ai gagné, c'est plus facile à dire. Mais je suis content d'abord pour tous les supporters de Berkane parce que depuis le début de saison, ils n'ont pas eu toujours un football spectaculaire. C'était un football un peu plus fermé. Aujourd'hui, il nous fallait gagner, donc le match s'est joué ainsi, ouvert, avec deux équipes qui ont fait honneur au football, donc tant mieux pour le football et tant mieux pour Berkane qu'on ait gagné. Et je souhaite bonne chance à mon collègue et à l'équipe de Oujda. Merci Monsieur Jean Bertrand Marchand de cette déclaration. يقول جون برتران مارشان في آخر بأنه يهدي هذا الانتصار للجماهير التي تعطشت إليه داخل الملعب، وقال بأنه الفريقين معا أديا ما عليه وتبقى النتيجة لصالح من له الحظ في هذه المباراة. وقال بأنه فريق المولودية الوجدية لعب الند للند مع فريق النهضة الرياضية البركانية. هذا مجمل ما قاله إطار مدرب فريق النهضة الرياضية البركانية من أجل ربح الوقت، ونظرا لأن المراقب الجامعة يأمرني باحترام الوقت. سؤال واحد فقط نظرا لكثرة المرابط في هذا الديربي. نعم، رقم 9. تحية لجميع الزملاء الإعلاميين وتحية كذلك للزميل ديالنا حسن الكتابي والمدربين. الملاحظة يعني سؤال موجه إلى إطار سي جودي. الملاحظة هو أن أداء فريق المولودية الوجدية لم يكن بالأداء المناسب في الجولة الثانية، فالمستوى ديالو هبط بشكل كارثي. أنه كان فريق المولودية الوجدية كان أن ينهزم بحصة دقيقة، أخطاء في الدفاع والوسط الميدان فارغ، يعني لم يكن هناك أي تحسن يعني في الدقائق الأخيرة. واحد خروج تلعب 10 وأنت تنافس 12 لاعب فوق الميدان. هذا هو الجواب. 12 لاعب لعبنا. يعطيني حقي. كلمة دون نعم. سؤال آخر يكفي. سي عكاوي عن جريدة الحدث الشرقي. سؤال واحد. Oui, moi je vais donner seulement une remarque, c'est pas une question, mais je veux bien que M. Marchal nous donne une réponse claire. La remarque, c'est lorsqu'on assiste aux équipes, on voit et on remarque tous les entraîneurs de leur équipe, ils bougent, ils donnent des indications et un peu de souffle pour leur équipe. Et nous avons remarqué que M. Marchand, toujours écrit à sa place, c'est comme une pierre de conservation. Vous n'aviez jamais sorti pour donner des indications pour l'équipe
est-ce que telle ou telle personne, ils vont jouer dans cette... Vous savez, les grands entraîneurs, ils restent sur leur banc tranquille et ils ne bougent pas. Oui. Les petits, ils gesticulent, mais ça ne sert à rien. En Europe, est-ce que vous regardez, quand vous regardez des matchs européens de très haut niveau, est-ce que vous voyez Benitez ou Ancelotti ou Mourinho, ou de temps en temps Mourinho, parce qu'il est un peu fou, mais c'est pas parce qu'on va courir sur le bord de la touche les entraîneurs qu'on va permettre aux joueurs de mieux jouer. Moi, je donne des indications à Hillel, et c'est Hillel qui sort parce qu'il parle arabe et moi je parle pas arabe. Donc il explique en arabe, donc les joueurs ils comprennent mieux. Tout de suite, c'est plus vite fait. Et donc Hillel, quand je lui passe le message, il sort et il dit Nagy, parce qu'il y a des joueurs qui ne parlent pas tous français, donc je ne peux pas. Voilà. D'accord. Pardon, parce que moi aussi j'étais 90 minutes debout. Parce qu'il y a des entraîneurs à caractère. Il y a des équipes que j'ai entraînées et je me mets debout. Il y a des équipes où j'ai entraîné, je me mets sur le fauteuil. J'attends. Encore toi, c'est un peu différent parce que tu parles arabe, donc c'est ça. Moi, je ne veux pas parler à Nagy en français, il ne va rien comprendre. Je préfère dire à Hillel de lui parler. De toute façon, chaque entraîneur a son caractère avec الجوار. إلى المدرب جون بيرتون مارشون في سؤال اللي قال له بأنه لماذا تجلس في ركن الاحتياط دون الوقوف أو إعطاء التعليمات؟ فرد عليه بأنه أنا مدرب محترف وأقول تعليماتي للهلال الذي يجيد اللغة الفرنسية اللغة العربية والفرنسية وبالتالي يتعذر على بعض اللاعبين فهم ما أقوله وبالتالي فأنا أتواصل مع هيلفتر الذي بواسطته يتواصل هو مع اللاعبين. الإذاعة الوطنية الناقلة لحق الأسبقية في السوق. Monsieur Bertrand, vous avez déjà déclaré que la plupart des équipes marocaines jouent défensivement. Alors vous trouvez des difficultés, les équipes ils cherchent une balle arrêtée, un penalty, et comme ça parfois ils gagnent et celui qui joue bien il perd. Où est-ce que vous classez le match d'aujourd'hui d'après ce que vous avez déclaré avant? Non, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai fait beaucoup de derby en Tunisie ou certains aussi à Casablanca. Des matchs Rajaoua, c'est toujours des matchs très fermés et tout le monde a peur de perdre. Donc ça fait toujours des matchs nuls, des matchs un partout 0-0. Ça ne donne pas grand chose. Donc aujourd'hui, le match Berkane-Oujda, c'est le derby de l'Oriental, donc c'est une autre configuration, mais j'ai été étonné et avec un certain plaisir de voir deux équipes qui finalement se sont libérées. Oujda a joué le jeu d'entrée, on nous a posé beaucoup de problèmes en première mi-temps et a mené au score normalement, et ensuite il a fallu cravacher pour revenir, donc ça nous a obligés à faire des efforts, à revenir. Ensuite il y a eu une seconde mi-temps un peu plus débridée où ils ont eu une expulsion qui nous a donné plus d'espace et plus de liberté, malheureusement on n'a pas profité. Et de leur côté ils ont joué leur bateau pour égaliser, ce qui est normal. Donc c'était un derby pour moi passionnant et spectaculaire, ce qui est très rare dans ce genre de confrontation parce que tout le monde a peur de perdre, et là tout le monde avait envie de gagner. نعم، شكرا لزميلنا واستاذنا السي هلالي. السؤال الثاني، السؤال الخامس للسي رشيد غادي يمشي وجده. سؤال واحد. السؤال موجه للسيد عيد الجودي بالنسبه للغيابات المتكرره ديال مصطفى العلاوي منذ التحاقه وكيشكو من الاصابه. واش هذه الاصابه كان جا بها؟ يعني واش هناك يعني الطاقم الطبي ما قامش بالعمل ديالو؟ يعني الا حسبنا المباريات العشره اللي دازت يعني حتى لهنا نظن العلاوي لعب واحد 4 المباريات ولا لعب فيهم 20 مينوت. اذا هذه الاصابات كيفاش كتبان؟ والله يعني هناك الطاقم الطبي فهمت، فمانيش رايح نشكل في مصطفى العلاوي، وانما في حجم العضلات ديالو مصطفى فيتشكى، ليست نفس الاصابه في ثلاث حالات فهمت. نتمنى انه يعود، وحتى انا راك شفت العتيام اللي كنا تاكلين عليه. فعموما اظن مناطق اخرى نقولوا بالك
الاداء البدني على اللاعبين بحكم النقائص اللي عندهم اثر نوعا ما عليهم، ولكن الحمد لله يعني مازال 5 مباريات وحتى يعني مازال ايام فقط معدوده باش نجيبوا ان شاء الله نصحوا امورنا. احنا على اتصال ببعض اللاعبين ان شاء الله نصحوا امورنا، لان شفت يعني اليوم تبقى تشوف الى البنك وتشوف الا لاعبين كو دو جوور susceptibles يعني d'apporter sur le plan offensif. Malheureusement pour nous, c'était très difficile. Une sortie de Thiam, puis après il me restait Boudali, c'est quelqu'un qui jouait. Et puis après, Karim, le plus gentil, hein, je dirais, le plus gentil. C'est quelqu'un qui a joué pour mon collègue Bertrand, il a joué à Ajaccio. C'est quelqu'un qui a été formé à Ajaccio. De grande qualité morale. Je suis surpris de le voir expulsé, malheureusement. Je dirais une autre fois, parce que je tiens à préciser que aujourd'hui, la prestation de l'arbitre était... L'arbitre pouvait donner dans des ingrédients en match, comme il a dit mon collègue, c'était très très ouvert, et il y avait beaucoup d'émotions dans le jeu, eux qui pouvaient marquer, nous qui pouvaient revenir dans le score. Malheureusement, l'arbitre n'a pas suivi le cours du jeu, il était dépassé par les événements. Je lui reprochais ce match, alors que je ne l'ai pas fait contre le Raja. J'ai eu ma claque, je n'ai pas parlé. Mais aujourd'hui, j'étais obligé de critiquer la prestation. Je ne parle pas de la personne, c'est un bon arbitrage, je l'ai vu dans pas mal de matchs. Mais malheureusement, ma deuxième sortie avec lui, il était loin parce que c'était un derby. Quand même, il y avait de la fête dans les tribunes. J'étais très très à l'aise. Jamais j'étais à l'aise dans un match derby. J'ai joué à GSK Usmal devant 80 000 supporters, au Sétif à 80 000 supporters. Aujourd'hui, on joue aussi devant un tel public chaleureux. C'était bien, c'était très ouvert. Malheureusement, je suis obligé de défendre mon équipe de ce côté-là, parce qu'on est lésé, c'est pas pour la première fois. D'accord, excusez-moi, je vous remercie. D'accord, on remercie monsieur El-Djoudi, à qui nous demandons de rester 5 minutes parce qu'il y a une question. Sibou Amama, عن إذاعة MFM. سيبو عمامة. سيدنا الجودي كما قلت يعني في وسط الكلام ديالك ان المدرب يحتاج الى ترسانه من اللاعبين الاخرين، وشي ميركاتو الشتوي القادم سيعلن عن لاعبين جدد يشغلون بعض المواقع داخل بعض الفريق. يعني حتى يعني لا أؤثر على المجموعة تاعي، فاستحق حوالي 6-7 لاعبين sans pour autant influencer mes joueurs. Je dirais qu'on a besoin de 6 à 7. Comme ça, quand je tourne ma tête sur le banc, je retourne derrière moi, je vais trouver des joueurs capables de me changer maintenant. J'espère, Inch'Allah, qu'il y aura... D'accord, on vous remercie infiniment d'avoir participé à cette conférence. Nous espérons à un parcours qui est efficace. السؤال الأخير هو لسيدو علي. Question à M. Marchand à propos de Beltam. Beltam avait beaucoup de difficultés dans ce derby. Pourquoi Beltam a ce nouveau situation dans ce match de derby? Et pourquoi toutes ces occasions et enfin on a eu 2-1, M. Marchand? Surtout en deuxième mètre. Beltam, c'était un choix un peu d'impact défensif par rapport à l'équipe d'Oujda. On savait que Oujda pouvait jouer sur des renversements de jeu sur notre côté droit, dans la mesure où Nabil Mougankak est un bon joueur
mais il n'a pas la stature pour aller chercher des ballons aériens comme peut le faire Baltam. Donc on savait que Ouza pourrait nous mettre en difficulté par rapport à ça. Dans ce contexte-là, Baltam a bien défendu. Il a bien couvert le côté droit de la défense. Bien sûr, il n'a pas les qualités spécifiques d'un arrière droit pour monter, pour jouer un football d'un défenseur droit. Mais il a bien rempli la mission qu'on lui a donnée. Et je pense que Nabil Berkak aurait joué sur un autre registre, mais on aurait peut-être plus gêné défensivement parce que Baltam nous a fait quand même du bien avec Dayo, avec Konaté. Ça a été une bonne base défensive. Et en fin de match, on a manqué des occasions de but, des situations de but, parce qu'on a manqué un peu de fraîcheur. Un gars comme Aloul qui est très intéressant, mais qui revient. Il a eu une fin de match assez rythmée, mais il n'est pas encore habitué à ce rythme-là. Donc il a eu un manque de lucidité dans 2-3 occasions. Et c'est dit qu'il a eu l'occasion aussi, on a manqué de lucidité. Je félicite les joueurs parce que c'est des matchs pas toujours faciles à négocier. Qui plus est, on était mené 1-0. Quand on est mené 1-0 dans un derby, c'est rare qu'une équipe renverse cette situation parce qu'on dit souvent qu'un derby, l'équipe qui mène 1-0, soit elle gagne 1-0, soit elle match nul, au pire un but partout. Mais là, on a quand même réussi à renverser la vapeur. Donc ça veut dire que les joueurs étaient costauds mentalement. L'arbitre, je ne vais pas en parler parce que j'en parle pas souvent. Quand on gagne, on en parle moins que quand on perd. Il y a une semaine, on a perdu 2 points à cause de l'arbitre, parce qu'on a perdu le match, on a perdu le match, on a des matchs nuls, mais un arbitre, un penalty non sifflé aussi. À Tanger, on avait un penalty contre nous, on perd 1 point. Mais bon, arbitrer, c'est pas facile, c'est pas plus simple des boulots. Et aujourd'hui, j'ai vu un arbitre normal, qui a été aussi peut-être... qui a manqué de lucidité parce qu'il a plus couru qu'un match normal. Souvent, je dirais, les matchs au Maroc, c'est des matchs qui sont assez fermés. Donc, l'arbitre court sur 30, 40, 50 mètres. Là, l'arbitre, il courait sur 70 mètres. Donc, à force de faire des allers-retours, c'est normal aussi qu'il soit moins lucide et qu'il siffle peut-être moins à propos. Mais je sais que quand on a perdu, on cherche toujours aussi à trouver des points d'attache pour essayer de savoir à quel moment on a pu gagner. Mais nous, je vois qu'on a eu 2 coups francs limite de la surface de réparation. Il y a des arbitres qui auraient pu siffler aussi penalty, notamment sur la faute d'Alkes qui devait être limite surface de réparation. Après, j'ai pas vu de faute gigantesque de la part de l'arbitre. Je pense que c'est un arbitre et un arbitrage normal pour un derby qui n'est jamais facile. Oui, d'accord, monsieur Jean-Jacques Marchand, c'est un arbitrage qui est normal. Nous espérons que vous faites aussi un progrès avec votre parcours, avec notre CAN, et nous espérons que les résultats de plus en plus soient améliorés. Et bonne chance, monsieur Jean-Jacques Marchand. Et nous remercions d'avoir participé à cette conférence. Ok, merci à tous. Merci.